ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ فرعون کے گھر کے اندر ایک باندی رہا کرتی تھی جن کا نام تھا مشاطہ۔ وہ فرعون کے گھر والوں کے بالوں کے اندر کنگھی کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون کی یہ باندی مشاطہ منہ مانگی بیٹی جو تھی اس کے کنگھی کر رہی تھی۔ اچانک ایسا ہوا کہ وہ کنگھی ہاتھ سے چھٹ کر زمین کے اوپر گر گئی۔ جب اس نے مشاطہ نے اس کنگھی کو اٹھایا تو اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھا۔ فرعون کی لڑکی کہنے لگی کہ اے مشاطہ، یہ تم نے کس کا نام لیا؟ تم تو موسیٰ کے رب کو مانتی ہو، حالانکہ معبود تو ہمارا باپ ہے، فرعون ہے۔ تو مشاطہ نے کہا کہ میں تمہارے باپ کو معبود نہیں مانتی، میرا معبود، میرا رب، میرا پالنہار وہی ہے جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے ہیں، اور جو موسیٰ علیہ السلام کا معبود ہے وہی میرا معبود ہے۔ وہ لڑکی اٹھتی ہیں اور جا کر فرعون سے بتاتی ہیں کہ ابا جان، ہمارے گھر کے اندر جو رہ رہی ہے اور ہمارا جو کھا رہی ہے اور ہمارے رزق پر جو پل رہی ہے وہی آپ کی مخالفت پر اتری ہوئی ہے اور آپ کو اپنا معبود تسلیم نہیں کرتی۔ فرعون نے حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہ کو بلایا کہ اے مشاطہ، میں نے تمہارے بارے میں ایسے سنا کہ تم ہمیں معبود نہیں مانتی۔ تو حضرت مشاطہ رضی اللہ عنہ نوجوان بچی ہے، کہنے لگی کہ ہاں، تو معبود نہیں ہے، تو الہ نہیں ہے، تو پالنہار نہیں ہے، میرا رب، میرا معبود، میرا پالنہار تو اللہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ فرعون نے کہا کہ اے مشاطہ، تم لڑکی ہو، تم بچی ہو، ناسمجھ ہو، سینہ پہ نازک ہو، اپنے اس قول سے باز آ جاؤ اور مجھے اپنا معبود تسلیم کر دو، ورنہ تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ پوری دنیا یاد رکھے گی۔ لیکن اس نوجوان بچی نے کیا کہا؟ میرے بھائیوں، اپنے پلو سے باندھ لو اور دل کی گھٹی کے اندر اتار لو کہ اس نوجوان بچی نے کیا کہا۔ اس نوجوان بچی نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، اے فرعون، اپنے آپ کو جھوٹا معبود ہونے کا دعویٰ کرنے والے سن لے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں تجھے اپنا معبود نہیں مان سکتی۔ میرا رب تو اللہ ہے، میرا پالنہار تو اللہ ہے، جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا رب ہے، میں تجھے رب نہیں مان سکتی۔ فرعون نے اپنے غلاموں کو بلایا، اپنے خادموں کو بلایا اور کہنے لگا کہ اسے زمین کے اوپر لٹا دیا جائے۔ زمین کے اوپر اس نوجوان بچی کو لٹا دیا گیا۔ اس کی ایک دودھ پیتی بچی بھی تھی، شادی شدہ یہ نوجوان بچی تھی، اسے زمین کے اوپر لٹا دیا گیا۔ جب زمین کے اوپر لٹایا، اس کے ہاتھوں کے اندر، اس کے پیروں کے اندر بڑی بڑی کیلوں کو اور میخوں کو گاڑ دیا گیا تاکہ یہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر اس کے اوپر ظلم کی انتہا کی گئی، اسے مارا گیا، اسے دھمکایا گیا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی۔ لیکن اس نوجوان بچی نے بمانگے دہل پھر یہی کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاصٍ، اے فرعون، تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں تجھے اپنا رب نہیں مان سکتی۔ میرا پالنہار تو اللہ ہے، میرا پالنہار تو اللہ ہے، جو موسیٰ کا رب ہے وہی میرا رب ہے، میرا رب ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اس کا در نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، تیری بوٹیاں بوٹیاں کر دیں گے۔ کہنے لگی تجھ سے جو ہو سکتا ہے کر لے، میں اپنے مالک کا در نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون کا ایک وزیر آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کو اپنا معبود مان لے گی؟ کہا کہ کس طرح؟ کہ اس کی ایک دودھ پیتی بچی ہے، اس کے سامنے اس بچی کے ٹکڑے کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں۔ جب ماں کی محبت جوش میں آئے گی تو یہ اپنے رب کو بھول جائے گی اور آپ کو اپنا معبود تسلیم کر لے گی۔ اس ننھی دودھ پیتی بچی کو بلایا گیا اور اس کے سینے پر لٹا دیا گیا۔ وہ ننھی معصوم بچی اپنی ماں کی چھاتیوں سے لگ کر دودھ پینے لگی اور وہیں پر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ فرعون کہتا ہے کہ اے مشاطہ، اب تو باز آ جا، اب تو کلمے کا انکار کر دے، اپنے رب کا انکار کر دے اور مجھے اپنا معبود تسلیم کر دے۔ وہ مشاطہ کہنے لگی کہ اے ظالم فرعون، میں نے اپنی دودھ پیتی بچی کو اپنے سامنے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، سب کچھ برداشت کر لیا ہے، لیکن میں اپنے مالک کا در نہیں چھوڑ سکتی، میں اپنے مالک کا در نہیں چھوڑ سکتی۔
चुनाचे उसे भी कत्ल कर दिया गया। उस मुशाता रजी अल्लाह अन्हा को, नौजवान बच्चे को इस्लाम की शहजादी के टुकड़े कर दिए गए। अर्ज करने का मकसद यह है कि जब दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत आती है, अल्लाह की वहदानियत आ जाती है, नबी की रिसालत पर यकीन हो जाता है, तो फिर एक मुसलमान दुनिया के अंदर तमाम तर तकलीफें बर्दाश्त कर लिया करता है, लेकिन अल्लाह के दरबार को नहीं छोड़ा करता, अल्लाह के दरबार को नहीं छोड़ा करता। आज हम मुसलमान हैं, सबसे बेहतरीन उम्मत कुरान करीम हमें बताता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह, कि सबसे बेहतरीन उम्मत तुम हो, इसलिए कि तुम अमर बिल मारूफ करते हो, नहीं अनिल मुनकर करते हो, और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। लेकिन आज हमारी सूरत हाल क्या है? आज हमारी सूरत हाल क्या है? हमारे सामने हमारा 10-12 साल का बच्चा गालियां बकता है, शरीयत के धज्जे उड़ाता है, हरामकारी के अंदर मुब्तला है, लेकिन बाप अपने नौजवान बच्चे को रोकने के लिए तैयार नहीं, टोकने के लिए तैयार नहीं, आवारों की तरह गाड़ियों पर फिर रहे हैं, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो माँ बाप खून के आंसू रोते हैं, पूरा खानदान हरकत में आ जाता है। लेकिन इन माँ बाप ने अपनी नौजवान नस्ल को खुदा की कसम छूट दे रखी है। ये रात के 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक घर से राह फरार इख्तियार कर लेते हैं। माँ इनके लिए सोती नहीं है, बाप की आग नहीं लगती कि मेरा नौजवान बच्चा आएगा, लेकिन मालूम होता है कि वो किसी गाड़ी के साथ गया है, किसी दोस्त के साथ गया है। फिर कभी कभी ऐसा वाक़या भी पेश आ जाता है कि यही नौजवान बच्चे जिनकी जिंदगी को परवान चढ़ाने के लिए और जिनके कारोबार को परवान चढ़ाने के लिए यही माँ बाप खून के आंसू रोते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई इनके पीछे लगा देते हैं। एक वक्त वो भी आता है कि यही नौजवान बच्चा अपने घर से अपने माँ को बताए बगैर, अपने बाप को बताए बगैर किसी दोस्त के साथ जाता है और रास्ते के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, मौत वाक़ हो जाती है। माँ की अरमानों पर, बाप के जज्बात पर पानी फिर जाता है और पूरी जिंदगी माँ बाप की अजीरन बन जाती है। ये छूट किसने दे रखी है? ये छूट किसने दे रखी है? यही माँ बाप ने दे रखी है। मेरे भाइयों, अपनी जिंदगी को सिर्फ घूमने में, अय्याशियों में, मक्कारियों में यूं ही बर्बाद ना करो। इस नौजवान बच्चे से जिसने फिरौन के सामने बबांगे दोहलिया कहा था, फक्ज़ी मा अंत काज़, ए फिरौन तुझसे जो हो सकता है कर ले, लेकिन मैं तुझे रब तस्लीम नहीं कर सकती। आज यही नौजवान बच्चा थोड़े से स्टाइल के लिए, थोड़े से फैशन के लिए और थोड़ा से दुनिया की चमक धमक के लिए अपने नबी की सुन्नतों पर पानी फेर रहा है और नालियों के अंदर बहा रहा है। नबी की शरीयत को, नबी के दीन को अपने घरों से आज निकाल दिया है। इसलिए कुरान करीम की जो आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस आयत के अंदर यही हुक्म दिया है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हें मौत न आए मगर इस्लाम की हालत में, मगर इस्लाम की हालत में, इस्लाम की हालत में, फर्मा बरदारी की हालत में तुम्हें मौत आनी चाहिए। इसलिए मैं माँ बाप से जिनके नौजवान बच्चे हैं, खा वो लड़के हो या लड़कियां, बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ, अल्लाह की कसम, अल्लाह के लिए कह रहा हूँ, मैं आपके ऊपर तनकीद नहीं कर रहा, मैं आपकी इज्जत को नहीं उछाल रहा, मस्जिद के अंदर बैठ कर कह रहा हूँ, अल्लाह के घर के अंदर बैठ कर कह रहा हूँ, खुदा की कसम आपके फायदे के लिए कह रहा हूँ। अपने जवान बच्चों पर, अपनी जवान बच्चियों पर निगाह रखो। ये तुम्हारा सरमाया है, ये तुम्हारा कीमती सरमाया है, ये तुम्हारा मुस्तकबिल है, ये तुम्हारी जिंदगी का चैन है, ये तुम्हारी जिंदगी का सुकून है। अगर ये सुकून और चैन वक्त से पहले खत्म हो गया, खुदा की कसम कोई चीज सहारा नहीं बनेगी। यही औलाद अपने माँ बाप के बुढ़ापे के वक्त सहारा बनती है, सहारा बना करती हैं, आंखों की ठंडक बनती हैं। इसलिए अपनी औलाद पर नजर रखो, अपने नौजवान बच्चों को बगैर किसी मतलब के, बगैर किसी काम के घर से बाहर ना निकालो, इन पे नजर रखो। इसलिए मेरे भाइयों, अपने घरों का मामूल बनाओ, अपने बच्चों से कहो, बच्चों घूमो फिरो, लेकिन नाजायज जगह पर मत जाओ, घर से बगैर इजाजत के कहीं मत जाओ। और जितने वक्त के लिए भी आपका बच्चा घर से बाहर जाए, नजर रखो, उससे पूछो कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ गए थे,
کیا کام تھا؟ یہ تمام کی تمام باتیں سیکھنے کی ہیں، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سبھی کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ باری تعالیٰ جو کچھ کہا گیا مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔